सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा, यीशु मसीह, यीशु मसीह, सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। आज शाम मेरा मौजू है आइए खुदा के जलाल में चले। मेरे पीछे बोले आइए खुदा के जलाल में चले। फिर मेरे पीछे बोले आइए खुदा के जलाल में चले। मेरे साथ लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 28वीं से 36वीं आयत तक हम यहां पर पढ़ेंगे। आपने मेरे पीछे ऊंची आवाज में खुदा के कलाम को बोलना, ऊंची आवाज में। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर, आपने ऊंची आवाज में कहना है हमरा लेकर, हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया, दुआ करने गया, दुआ करने गया। और जब वो दुआ कर रहा था, और जब वो दुआ कर रहा था, खुदा के कलाम की आयत के अल्फाज पर आपने गौर करना है। फिर मेरे पीछे बोले और जब यीशु दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई, कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बर्राक हो गई। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे और ये जलाल में दिखाई दिए। फिर आपने मेरे पीछे बोलना 3 दफा, और ये जलाल में दिखाई दिए, 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 और ये जलाल में दिखाई दिए। और उसके यानी यीशु के इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे। और जब अच्छी तरह बेदार हुए, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा, और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। काफी है। आज शाम हमारा मौजू क्या है जी? आइए खुदा के जलाल में चले। जलाल का लफ्ज़ी मतलब भारी होना, इज्जत की हालत में होना, शानदार कुव्वत, दौलत, इख्तियार या मशहूर होना है। ये वो मतलब है जो पुराने ऐहदनामा में है। और नए ऐहदनामा में इसका मतलब कुछ यूं है, एब्सोल्यूट परफेक्शन, वो कामलियत जो यीशु में होकर यूं जाहिर हुई कि उसने मौज़ात के वसीला से इस बात को साबित किया कि वो खुदा के जलाल के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया। वो कामलियत जो बाप ने अपने बेटे यीशु में होकर जाहिर की, और यूं उसने अपने मौज़ात के वसीला से ये बात साबित की
کہ وہ خدا کے جلال کے لیے اس دنیا میں آیا۔ پرانے عہد نامہ میں یہ خدا کی قدرت، حقیقت اور حضوری کا مظہر تھا۔ خدا کے جلال کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ پرانے عہد میں جلال کیا تھا جی؟ نمبر 1 میرے پیچھے بولیں، خدا کی قدرت، اس کی حقیقت اور اس کی حضوری کا مظہر تھا۔ جبکہ نئے عہد نامہ میں یاد رکھیے، خدا کا جلال، خدا کی قدرت، حقیقت اور حضوری کا مسیح کی ذات کا کاموں میں ظاہر ہونا ہے۔ آمین۔ نئے عہد نامہ میں کیا ہے؟ یہ خدا کی قدرت، اس کی حقیقت اور اس کی حضوری کا مسیح کی ذات کے کاموں میں ظاہر ہونا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف پہلے باب کی 30 آیت میں کہتا ہے خداوند یسوع کے لیے کہ وہ خدا کے جلال کا پرتو ہو کر اور اس کی ذات کا نقش ہو کر اپنی قدرت کے کلام سے ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ اور قدسیوں 2 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ الوہیت کی ساری معموری کس میں سکونت کرتی ہے جی؟ خداوند یسوع میں کرتی ہے۔ آئیے نا یاد کی طرف دوبارہ دیکھیں۔ پھر ان باتوں کی کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا۔ خدا کا کلام اس بات کا گواہ ہے کہ یسوع جہاں بھی معجزات کرتے وہ اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کلام مقدس میں کوئی ایسا معجزہ نہیں جس میں خداوند نے اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ اور آج بھی یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ خدا اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو ہی اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اس دنیا میں استعمال کرتا ہے۔ خداوند اپنے 3 شاگردوں کو کس کس کو جی؟ پترس، یعقوب اور یوحنا کو لے کر کوہ زیتون پر گئے اور ان کا مقصد اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کرنا تھا کہ وہ جو سب کچھ ان کے ساتھ اس پہاڑ پر ایک بڑا واقعہ پیش آنے کو تھا، ایک بڑا منظر، جلالی منظر پیش آنے کو تھا، اور خداوند چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد اس دعا میں ان کے ساتھ شامل ہو کر اس بات کے گواہ ٹھہرے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی کیا ہوا کہ خداوند کے شاگرد، یہاں پر ہم نے دیکھا بھی، مگر پترس 32 آیت، مگر پترس اور اس کے ساتھی نیند میں پڑے تھے۔ کلام مقدس پر غور کریں تو بہت سی اہم جگہوں پر خداوند کے شاگرد جب انہیں دعا کرنی ہوتی تھی وہ سو رہے ہوتے تھے۔ جب ایک شخص اپنے بیٹے کو خداوند کے پاس لایا کہ اس کو بدرو پکڑتی ہے، اسے مروڑتی ہے اور یوں مرگی کے مرض میں وہ بچہ اور وہ نوجوان جو تھا وہ مبتلا تھا، اور اس شخص نے خداوند سے کہا کہ میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لے کر گیا ہوں، لیکن وہ اس میں سے اس بدرو کو نکالنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ خداوند یسوع نے اس معجزہ کو وہاں پر کیا، مرگی کی بدرو کو اس شخص میں سے نکالا، اس نوجوان میں سے نکالا۔ یاد رکھیے گا بیماریوں کے پیچھے بدرو ہیں۔ بہت سی بیماریاں ہم نے ایسی دیکھی ہیں جن کی کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اور جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کا کیسے علاج کیا جائے، اور بہت دفعہ وہ مایوس ہو کر مریضوں کو گھر بھیج دیتے ہیں کہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں۔
اور یوں میڈیکل بہت سی جگہ فیل ہو جاتا ہے. مرغی کا بھی میڈیکلی علاج کیا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مرغی کی بدرو ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیے، بیماریاں بدروہیں لے کر آتی ہیں، شیطان اور اس کی قوتیں لے کر آتی ہیں، اور خدا کے لوگوں کی آنکھیں اتنی کھلی ہونی چاہیے، انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ خدا کے دیے ہوئے اختیار، اس کی دی ہوئی قدرت کے وسیلہ سے وہ ان بیماریوں کو بدنوں میں سے دور کرنے کا فضل پا سکتے ہیں. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. یاد رکھیے، کینسر کے پیچھے کینسر کی بدرو ہے. دل کی بیماریوں کے پیچھے دل کی بیماریوں کی بدرو ہے. اور اگر ان کو صرف میڈیکل کے تناظر میں ہی دیکھا جائے تو بہت دفعہ خدا کے لوگ دعا نہ کرنے کے وجہ سے ان کی اصل وجہ تک پہنچنے سے ناکام ہو جاتے ہیں، اور یوں خدا کے نام کو جلا دینے سے خدا کے لوگ قاصر رہتے ہیں. اور خدا ان کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ ہم اس بدرو کو کیوں نہیں نکال سکے، اور یسوع نے کیا کہا؟ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی تھی. خدا کے لوگوں، اگر آپ اپنے اس علاقے میں، اپنے شہر میں خدا کا ایک بڑا کام دیکھنا چاہتے ہیں تو تسلسل کے ساتھ خدا کے حضور دعا اور روزوں میں ٹھہرنا شروع کریں. خاص طور پر میں پی او پی کی ٹیم سے یہ بات کہوں گا، humble yourself، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دو. خدا خود گائیڈ لائن مہیا کرے گا. اس نے کہا جس راہ پر تجھے جانا ہوگا اس راہ کی میں تجھے کیا کروں گا؟ تعلیم دوں گا. اور وہ خود راہ، حق اور زندگی ہے. وہ خود اپنے لوگوں کو اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک کیا ہوں جی تمہارے ساتھ. اور جیسے میں نے کہا کہ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا ان کے شاگرد بہت سی اہم جگہوں پر جہاں پر انہیں یسوع کے ساتھ دعا کرنی ہوتی تھی، وہ دعا کرنے سے قاصر رہتے، اور یوں وہ سب کچھ جو ان کے الہی فرائض میں شامل تھا اس کو سر انجام دینے میں وہ ناکام ہوتے. یہاں تک کہ ہم باغے گتسمنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ یسوع کے ساتھ ایک خاص مقصد لے کر گئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ خدا ان کے ساتھ اس رات دعا کرے. اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ وہ سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے. اور یسوع نے کیا کہا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور یعنی خدا کا جلال، خدا کی مہربانی، اس کی شفقت، اس کا رحم، اس کا فضل تجھ پر کیا ہوگا جی؟ چمکے. ہیلیلویا. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اور آگے لکھا ہے جب یسوع دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی. جب یسوع کیا کر رہا تھا جی؟ دعا کر رہا تھا. میرے عزیزوں غور سے اس بات کو سنیں. دعا کا عمل یاد رکھیے ہماری صورت کو دل بدل خدا یسوع کی صورت پر ڈھالتا لیے جاتا ہے. اور خدا کے کلام میں دوسرا کرنتھیوس کے 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم درجہ بدرجہ کیا کرتے ہیں جی؟ یسوع کی صورت پر اس کے جلال کی بدولت کیا ہوتے ہیں؟ ڈھلتے چلے جاتے ہیں. اور لکھا جب وہ دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کی صورت کیا ہوگی جی؟ بدل گئی. 2 جگہوں پر ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے. ذرا غور سے آپ نے اس بات کو سننا ہے.
रोमियो दूसरा बाब 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अपनी अकल नई हो जाने से सूरत बदलते जाओ। यहां पर जो लफ्ज यीशु की सूरत बदलने के लिए इस्तेमाल हुआ और जो रोमियो 12:2 में इस्तेमाल हुआ है, इसका एक ही मतलब है। आप सब इस अमल से वाकिफ हैं कि जब हशरात यानी कीड़े मकोड़े अपने लाइफ साइकिल में से गुजरते हैं तो सबसे पहले वो क्या देते हैं? एग होते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं? अंडा देते हैं। उसके बाद क्या होता है जी? लार्वा। उसके बाद प्यूपा होता है और उसके बाद वो प्यूपा एक अडल्ट यानी एक मुकम्मल जानवर में तब्दील हो जाता है। यहां पर सूरत बदलने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये लफ्ज यूनानी जुबान का है जिसको यूनानी जुबान में मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फिकली कहते हैं। यानी दर्जा बदर्जा वक्त के साथ साथ सूरत क्या होती गई जी? बदलती गई। एकदम ये प्रोसेस नहीं है। गांव के रहने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब बरसात होती है तो पानी में हमें लगता है जैसे छोटी छोटी मछलियां भाग रही हैं। किसी जगह गदला पानी खड़ा हो तो छोटी मक्खियां जो मछलियां वो ऐसा लगता है जैसे बड़ी तेजी से इसमें भाग रही हैं। लेकिन चंद दिनों बाद अगर उसको देखा जाए तो वो छोटी मछलियां छोटे मेंढकों में तब्दील हो जाती हैं। और जो लोग समझ रखते हैं इस बात की वो इसको मछली नहीं कहते, वो इसको डाड मछली कहते हैं। हाँ? ये वही अमल है जिसमें एक मेंढक अंडे देती है, वो सारे अमल में से गुजरती है और उसका बच्चा शुरू में ऐसे लगता है जैसे मछली है। किसी तौर पर भी वो ये नहीं लगता कि वो एक जो मेंढक है उसका बच्चा है। लेकिन जब वो अपने प्रोसेस को पूरा कर लेता है, जब वो अपने अमल को पूरा कर लेता है तो फिर वो अपने माँ और बाप की तरह जिनका वो सीड है उसकी मानद हो जाता है। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से खुदा के कलाम के वसीला से पैदा हुए। हालेलुया। और इसी के लिए खुदा का खादम पौलुस रसूल दूसरा ग्रंथियुस का 3 बाब उसकी 18वीं आयत, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, वो कहता है कि हम दर्जा बदर्जा वक्त के साथ साथ क्या होते हैं? यीशु की सूरत पर ढलते चले जाते हैं। और याद रखिए दुआ में वक्त ना गुजारने वाले लोग खुदावंद यीशु के जलाल से महरूम हो जाते हैं। क्या लिखा जी? जब वो दुआ कर रहा था तो उसकी सूरत क्या हो गई? बदल गई। और जैसे मैंने कहा कि गहरी दुआया जिंदगी दिन ब दिन हमें यीशु की सूरत पर ढलते जाने का फजल देती है। भाई रनुस्मान ने भी एक गीत लिखा, ढलता जाता हूं मसीह की सूरत, ईमान रखता हूं यीशु की कुदरत पर। खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर हमें मना करता है, हमें वार्न करता है, इस जहां के हम शक्ल न बनो बल्कि अपनी अकल नई हो जाने से। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने हमें दहशत का नहीं बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत का रूह दिया है, एक मजबूत जहन का रूह दिया है। जब हमारी आंखें ईमान के बानी और काम करने वाले यीशु पर लगी रहती हैं तो याद रखिए हम दिन ब दिन उसकी सूरत पर क्या होते जाते हैं? ढलते चले जाते हैं। और खुदा के कलाम में
امثال 25واں باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا، میرے پیچھے بولیے، خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے۔ لگتا ہے کہ شاگرد اس بات سے واقف نہیں تھے، اس لیے ہر عام وقت پر جب انہیں یسوع کے ساتھ دعا کرنی ہوتی تھی وہ سو جاتے تھے۔ آج کے شاگرد کا بھی یہی حال ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑی واضح طور پر خدا کے لوگوں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کا ایک سیکنڈ ضائع کریں گے تو شیطان آپ کو گھنٹوں آگے جا کر پھینکے گا۔ تبھی خدا کے کلام میں لکھا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے، خدا نے فضل دیا مجھے 2 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہوئے، اور یہ ایک عام روٹین ہے ایمانداروں کی کہ وہ خدا کے کام میں بہت دیری کر دیتے ہیں۔ میں آج کی میٹنگ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اٹس اے کامن پریکٹس، اٹس اے کامن پریکٹس۔ اور یاد رکھیے، یہ وہ عادت ہے ایمانداروں کے اندر جس نے خدا کے کام کا بہت نقصان کیا ہے۔ اتنا زیادہ نقصان کہ اس کا اندازہ لگانا بھی کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا کے لوگوں کو 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، وہ وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر کریں۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، خدا کے لوگوں کو ایک جگہ پر آنے کی ضرورت ہے۔ میں پچھلے سیٹرڈے راولپنڈی آرٹ کونسل میں ایف جی اے چرچ کی میٹنگ میں تھا وہاں پر، اور میری بات ان سے یہ ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا، یاد رکھیں یہ بات، شیطان خدا کے لوگوں کو اکیلا کر کر کے مار رہا ہے۔ وہ اپنی بہت سی افواج کو خدا کے خادموں کے خلاف اور خدا کے لوگوں کے خلاف یونائٹ کر کے لے کر آتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب بدرو کسی کو چھوڑتی ہے تو کدھر چلی جاتی ہے جی؟ خالی جگہوں پر چلی جاتی ہے، ویران مقاموں پر چلی جاتی ہے، اور وہاں پر وہ جا کر باقاعدہ پلاننگ کرتی ہے، وہاں پر وہ جا کر منصوبہ کرتی ہے، وہاں پر وہ جا کر باقاعدہ پروگرام بناتی ہے کہ کس طرح خدا کے لوگوں کو اور خدا کے کام کی کاز کو وہ نقصان دے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ خدا کے لوگ اور ایماندار اس کو موقع دیتے ہیں۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ ابلیس کو موقع نہ دو۔ اور پھر وہ واپس اکیلی نہیں آتی، وہ پھر ایک دفعہ منصوبہ بناتی ہے۔ ناپاک قوتیں، جادوگر اور جادوگرنیاں، یاد رکھیے انہوں نے آپ کو ریڈ کیا ہوا ہے، انہوں نے آپ کو پڑھا ہوا ہے، انہوں نے آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ آپ کو اس جگہ پر لا کر مارتے ہیں۔ اگر آپ زناکاری سے نکلے تو وہ زناکاری پر لا کر آپ کو ماریں گے۔ اگر آپ نشہ بازی سے نکلے تو وہ نشہ بازی میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھیلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے خاندانوں میں طلاق نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو طلاق کی طرف لے کر جائیں گے۔ وہ خاندانی لعنتوں کو مسلط کرنے کے لیے پورا زور لگا دیتی ہیں۔ اور خدا کے لوگ شیطان کو مکمل موقع مہیا کرتے ہیں۔ دیکھا وہ کہتی ہیں میں پھر جاؤں گی، اور جا کر کیا کرتی ہے؟ جب وہ دیکھتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اوکے there is no prayer life، اب تو دعا چلی گئی زندگی میں سے، اب خاندان میں سے یونٹی چلی گئی، اب خدا کے خادموں میں سے یونٹی چلی گئی، دین وہ پھر خوش ہوتی ہے۔ پھر اس کا منصوبہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ واپس جاتی ہے اور کتنوں کو ساتھ لے کر آتی ہے؟ 7 کو ساتھ لے کر آتی ہے، اپنی شدت کو، اپنی انٹینسٹی کو بڑھا دیتی ہے۔ خدا کے لوگوں، ابلیس کو موقع نہ دو کہ وہ تمہارے گھروں کا ستیہ ناش کر دے، کلیسیا کا ستیہ ناش کر دے۔ یاد رکھیے کلیسیا کا ستیہ ناش نہیں ہو سکتا، لیکن جب خدا کے لوگ خدا کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے، وقت کا ضیاع کرتے ہیں، آپس میں یونائٹ نہیں ہوتے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے۔
आपका क्या ख्याल है कि इन सारे इलाकों में ऐसे ही खुदा का काम हो रहा है? जितनी मीटिंग्स होती है, इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स, जितने दुआया प्रोग्राम होते हैं, उनके पीछे चिल्लाकशी होती है, उनके पीछे जादूगर बैठे होते हैं। आप में से बहुत से लोग यहाँ पर इस वक्त भी बैठे हुए हैं जो दुआ करते हुए रुकावट महसूस करते हैं। जब वो दुआ करने के लिए बैठते हैं, उनसे दुआ नहीं होती। शैतान आपकी दुआ या जिंदगी को डिस्टर्ब करने पर तुला हुआ है, और ना सिर्फ वो डिस्टर्ब करता है, वो इसका सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। वो आपकी शख्सी दुआ, आपकी खानदानी दुआ, आपकी कलीसियाई दुआ, एज ए टीम आपको दुआ करने से वो अपना पूरा जोर लगा देता है। और यूं खुदा के काम के लिए वो एक बड़ा मजबूत लाहे अमल इख्तियार करता है। यही लाहे अमल शैतान खुदावंद के शागिर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा। यही लाहे अमल उसने कोहे ज़ैतून पर पतरस, याकूब और यूहन्ना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यही लाहे अमल उसने बागे गतसमनी में उसने पतरस, याकूब, यूहन्ना पर एक दफा फिर नींद भेजकर, इस नींद की कुव्वतें हैं, बदरू हैं जो दुआओं में लोगों को सलाह देती हैं। लोग दुआ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए उसके ये सारे मंसूबे यहूदा के शेर बब्बर यीशु पर नाकाम हो गए। हालेलुया, हालेलुया। उसमें होकर दुआ में वक्त गुजारना सीखे। लेकिन जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसकी सूरत बदल गई। तसलसल दुआ का अमल आपकी जिंदगी में आपको दुनियादारी से निकालकर यीशु की सलीब की तरफ लेता चला जाएगा। हालेलुया। और याद रखिए खुदा हर काम को, मेरे पीछे बोले, खुदा पूरा करता, बनाता और कायम करता है। यिर्मयाह 33 फिर मेरे पीछे बोले, खुदावंद पूरा करता, बनाता और कायम करता है। याद रखिए खुदा का कोई काम नामुकम्मल नहीं है। अगर आपका खानदान नामुकम्मल है तो ये शैतान का काम है। अगर आपके अंदर सेहत नामुकम्मल है, अगर आपके फाइनेंसेस के अंदर डिस्टर्बेंस है, दिस इज नॉट गॉड, दिस इज डेविल। ये शैतान है जो ऐसा करता है। यहां तक शैतान की वो तस्वीरें जो हम देखते हैं, हमने जब भी शैतान की तस्वीरें देखी हैं, हमने ये देखा उसके सींग हैं, बड़ी बड़ी बालियां हैं, उसके चेहरे पे कालक मली हुई है। खुदा ने शैतान को ऐसा नहीं बनाया था, वो ममसूक रूबी था और लिखा हुस्न में कामल था। शैतान बड़ा खूबसूरत है, वो नूरानी फरिश्ते की तरह हो जाता है। हमारे ज़हन में जब शैतान का ख्याल आता है तो हम ऐसे डरना शुरू कर देते हैं। कुछ हमारे ज़हनी ख्यालात होते हैं, कुछ उसे हमारी नफ्सियात का भी पता है, कुछ उसे हमारी नफ्सियात का पता है इसको कैसे डराना। वो है बड़ा खूबसूरत, लेकिन वो कई दफा बच्चों ने ना एक मास्क खरीदा होता है आगे लगाने के लिए। खुदा ने उसे बदसूरत पैदा नहीं किया, उसके अमाल ने उसे बदसूरत कर दिया, उसके कामों ने उसे बदसूरत कर दिया। इसीलिए वो सारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। क्यों जी? सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग दुनिया में देखने बड़े खूबसूरत होते हैं क्योंकि शैतान के लोग हैं। लेकिन अब आपको मैं खुदा के खात्मों के लिए एक बात बताऊं। देखिए कितने खुशनुमा वो कदम है, कितने खुशनुमा वो कदम है, कितने जो खुदा की खुशखबरी के पैगाम को फैलाते हैं। याद रखिए खुशखबरी का पैगाम सिर्फ चंद खात्मों के वसीला से नहीं फैलाया जाता। कितने जो खुदा के नाम को चला देते हैं आम जिंदगी में, अपना हाथ खड़ा कर। हालेलुया। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा हूं, मेरे पीछे बोले, कितने खुशनुमा वो कदम है जो खुशखबरी
का पैगाम सुनाते हैं। क्या खूबसूरत बात है कि कलाम सुनाने वालों के कदम फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत तरीन लोगों से ज्यादा खूबसूरत है। हालेलुया। उनके खूबसूरत तरीन लोग इतने खूबसूरत नहीं हैं जितने लोग, उन लोगों के कदम खुशनुमा हैं, उन लोगों के कदम खूबसूरत हैं जो यीशु की मनादी करते हैं, जो यीशु के नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी देते हैं, क्योंकि वो खुदा के हुस्न को, खुदा के जलाल को, उसकी हशमत को, उसकी शान और शौकत को दुनिया तक लेकर जाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उस जगह पर हमें लाना चाहता है जहां पर हम उसके जलाल में होकर क्या करें, अपनी जिंदगी बसर करें। जैसे मैंने आपको कहा कि शैतान घरानों को तबाह बर्बाद कर रहा है, लेकिन याद रखिए हर वो शख्स जो खुदा के जलाल में चलना सीख लेता है वो इस बात को जान जाता है कि कैसे खुदा अपनी कुदरत के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। खरूज उसके 33वें बाब की 18वीं आयत में हम मर्द खुदा मूसा को देखते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने कहा खुदा मुझसे, उसने कहा ऐ खुदा मुझे अपना जलाल दिखा। खरूज 33 बाब और उसकी 18वीं आयत से, 18वीं आयत से देखिए, मूसा ने कहा, वो खुदा के हुजूर से लाया, उसने ये दुआ की, he humbled himself, उसने अपने आप को खुदा के हुजूर में हलीम किया। मैं यहां पर जरूर थोड़ा सा इस बात को टच करता चला जाऊंगा। हमारी हलीमी की अपनी डेफिनेशन है। हम लोग किसी भी हलीम शख्स को अपने ही डेफिनेशन के मुताबिक या अपने दुनियावी पैरामीटर के मुताबिक किसी की डेफिनेशन देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बहुत गरीब है तो हम कहते हैं ये बहुत मस्कीन और बहुत हलीम है। किसी के पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं, हमारी नजर में वो बहुत मस्कीन और वो हलीम हो सकता है। वो मेरी और आपकी नजर में मस्कीन और हलीम हो सकता है कि दूरों पाटे कपड़े पा के टुरे आंदा है एंड वी शुड से ओ ही इज सो हम्बल। खुदा की निगाह में शायद ऐसा शख्स हलीम ना हो। जो किसी पे सख्ती ना करे उसे कहते हैं ये बहुत शरीफ और बहुत हलीम शख्स है। ये बाइबल की डेफिनेशन के बिल्कुल मुतजाद बात। याद है कि हमारा जिस्म तीन, इसके ये ट्रिनिटी है, इसकी भी तसलीस है, रूह, बदन और जान। मैं सिर्फ बदन के ताल्लुक से आपसे बात करूंगा। इस बदन में खुदा ने हमें सोचे, मेरे पीछे बोले सोचे, जज्बात, मर्जी। हालेलुया। इस बदन में खुदा ने हमें क्या दिया जी? नंबर 1 सोचे, नंबर 2 जज्बात, नंबर 3 मर्जी अता की है उसने। और जब इन तीनों की तकदीस हो जाती है और ये खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं और यूं हम मुतहरक हो जाते हैं कि हम वो सब कुछ करें जो खुदा हमें कहता है, फिर हम हलीम शख्स हैं। और इसी के लिए लिखा है मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। इसलिए हम अपनी डेफिनेशंस देना बंद कर दें। हम अपनी डेफिनेशंस देना बंद कर दें, हम अपनी डेफिनेशंस देते रहते हैं। इसका खुदा के कलाम से कोई ताल्लुक नहीं है।
موسیٰ ایک سخت ایڈمنسٹریٹر نظر آتا ہے، ایک سخت رہنما ہے، غصے میں آ کر اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنے والا شخص ہے۔ خدا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بھائی اور بہن بھی اس کے لیے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، بنی کورہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا اپنے بندہ موسیٰ کے لیے کہتا ہے میرے بندہ موسیٰ جیسا شخص اس روح زمین پر کوئی بھی حلیم شخص نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ مضمون کیا ہے؟ آئیے خدا کے جلال میں چلیں۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے کہا اے خدا مجھے اپنا جلال دکھا۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے، مجھ سے سیکھو۔ I am the teacher, nobody other is the teacher۔ مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ یہی حلیم اور یہی فروتن شخص جس کا نام یسوع ہے، جب خدا کی غیوری سے بھرتا ہے تو ہیکل میں جا کر سرافوں اور کبوتر بازوں کے وہ ان اڈوں کو الٹا دیتا ہے اور خدا کی غیرت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، خدا کے لوگوں کو کام کرنے کے لیے خدا کی غیرت میں ہو کر کام کرنا چاہیے۔ حلیمی یہ ہے۔ موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ خروج 33 باب اس کی 18ویں آیت۔ موسیٰ نے خدا سے کہا مجھے کیا کر جی؟ اپنا جلال دکھا۔ اور خدا سے کیا جواب دیتے ہیں؟ میں اپنی ساری نیکی، all my goodness، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے کیا کروں گا جی؟ ظاہر کروں گا۔ جب خدا کی نیکی ظاہر ہوتی ہے تو یہی خدا کا جلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیے، گھروں میں اچھے حالات، اچھی صحت اور ہر طرح سے خدا کی فراوانی ہی خدا کے جلال کے ظاہر ہونے کا نشان ہے گھروں میں اور زندگیوں میں اور ملکوں میں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ سو تو نہیں گئے؟ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کہیں اے خدا مجھے اپنا جلال دکھا۔ آمین۔ اور اگر آپ اس مہربانی سے ناواقف ہیں، اگر آپ یہ نہیں جانتے اور آج تک آپ کے گھروں میں اس مہربان کی مہربانی ظاہر نہیں ہوئی جس کے لیے خدا کا خادم زبور نویس کہتا ہے نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان۔ ہاللیلویہ۔ اس کی مہربانی سے واقف ہے، اس کے جلال سے واقف ہے، اس کی قدرت سے واقف ہے۔ اسے کہیں خدا میں تجھے پکارتا ہوں۔ آپ اپنی مہربانی کو الہی شفا، صحت، تندرستی، خوشحالی، پاکیزگی، حشمت کے وسیلہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور جب موسیٰ یہ تمنا کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے اپنے چہرے کا نور، اپنے چہرے کا مجھے دیدار کرا دے، تو خداوند کیا کہتے ہیں؟ تو میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ انسان اگر میرے چہرے کو دیکھ لے گا تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے، مجھ میں، ہم سب میں اور موسیٰ میں فرق ہے۔ موسیٰ نئے عہد کا شخص نہیں تھا،
بولے موسیٰ نئے عہد کا شخص نہیں تھا. موسیٰ نئے عہد کا شخص نہیں تھا. موسیٰ نئے عہد کا شخص نہیں تھا. وہ یسوع کے لہو سے نہیں دھلا تھا. میں نئے عہد کا شخص ہوں. میں نئے عہد کا شخص ہوں. اپنے اوپر ہاتھ رکھے. میں نئے عہد کا شخص ہوں. میں نئے عہد کا شخص ہوں. میں یسوع کے لہو سے دھلا ہوں. میں یسوع کے لہو سے دھلا ہوں. میں یسوع کے لہو سے دھلا ہوں. اور جب فلپس نے کہا یسوع ہمیں باپ دکھا, تو اس نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہاللیلویا. اور خدا کا خادم یوحنا انجیل اس کے 14 باب میں کیا کہتا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا. ہاللیلویا. اور کلام مجسم ہوا. اور میرے پیچھے بولے اور کلام مجسم ہوا. اونچی آواز میں. آپ اتنے بھی کام نہیں کہ آپ بہت اونچا نہ بول سکیں. میرے پیچھے اونچی آواز میں. اور کلام مجسم ہوا. اور کلام مجسم ہوا. اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. ہمارے درمیان رہا. ہمارے درمیان رہا. جہاں پہ یہ لفظ درمیان استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہے وہ ہمارے درمیان خمسن ہوا. ہاللیلویا. He tabernacled among us. وہ ہمارے درمیان کیا ہوا جی؟ خمسن ہوا. خداوند کے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خمسن ہوتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ ہمارے کیا ہوا جی؟ درمیان رہا. اور ہم نے اس کا ایسا میرے پیچھے بولے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. جیسا باپ کے اکلوتے کا. جیسے میں نے میسج کے شروع میں کہا, خداوند یسوع نے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا. اس نے وہ سب کچھ جو اس کے پاس تھا اس نے مجھے اور آپ کو دیا. ہاللیلویا. اور اس نے کہا تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اور خدا کا کلام اس بات کا گواہ ہے. یوحنا 17 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے کہا باپ وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے ان کو دیا. آمین. ہاللیلویا. 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 میرے پیچھے بولے وہ جلال جو باپ نے یسوع کو دیا یسوع نے مجھے دیا. اس لیے اب میں الہی پاکیزگی میں, الہی صحت میں, الہی خوشحالی میں, الہی فتح میں, الہی غلبے میں, الہی زور میں چلوں گا. الہی زور میں چلوں گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زوردار تالیاں بجائے سے یسوع کے لیے. جس نے کیا کی میرے باپ کے لیے کیا کہا, اے باپ وہ جلال جو تو نے مجھے دیا, وہ مہربانی جو اس نے موسیٰ پر کی اور اس پر ظاہر کی, یسوع نے وہی جلال کیا کیا ہے مجھے اور آپ کو دے دیا. خدا کے کلام میں جب زبور 46 میں ہم اس کا پہلے حصے کا آخری انترا جب گاتے ہیں, بند گاتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو یہوہ اور خدا کے جلال سے واقف ہے. ہاللیلویا. جو یہوہ آپ ساڑھے آپ کو پتہ ہے رب الفاج لشکروں کے خدا کا مطلب کیا ہے؟ کیا بتاؤ؟ غور سے سنیے گا یہ بات. اس کے لشکروں میں بہت کچھ ہے. رب الفاج ہے نا, اس کا مطلب وہ فوجوں کا رب ہے. ہاللیلویا. اس کی فوج کا پہلا حصہ اس کے بیٹے یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ یعنی میں اور آپ ہیں.
हालेलुया। उसकी फौज का सबसे पहला हिस्सा कौन है? मैं और आप हैं। आपके लिए तालियां बजाएं, आप खुदा की फौज का हिस्सा हैं। हालेलुया। दूसरी बात, वो फरिश्तगान जो पाक फरिश्तगान हैं, वो खुदा की फौज का हिस्सा है। तीसरी बात, चांद, सूरज, सितारे, सयारे, हालेलुया, जमीन और सब कुछ उसके लश्करों का हिस्सा है। हालेलुया। और जब खुदा का खादिम कहते हैं जो यहोवा लश्करांदा आप साढ़े नाल है, तो इस बड़े लश्कर को जिसमें वो खुद भी शामिल है, जिसमें आसमानी फरिश्तगान भी हैं, जिसमें सूरज, चांद, सितारे, सयारे और जमीन भी हैं, उनके वजूद को मानते हुए और इस बात को जानते हुए कि खुदा ने सब कुछ उसकी फेवर में कर दिया है। और खुदा के कलाम की शायद उसको पहले मुकाशवा हासिल था, इस मुकाशवा हासिल था कि खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए तमाम चीजें मिलकर क्या करती हैं? भलाई पैदा करती हैं, क्योंकि यहोवा लश्करों का खुदा खुद उनके साथ आ खड़ा होता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज खुदा के जलाल को अपने साथ लेकर जाएं, आज खुदा की कुदरत को अपने साथ लेकर जाएं। आज बीमारियों पर हर वक्त रोना ना रोते रहे कि लोग अपना इंट्रोडक्शन ही बीमारी का कराते हैं। खुदा का खादम पौलुस रसूल कहता है हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत, हालेलुया। कितने जो बीमार हैं, कितने जो लोग बीमार हैं, यहां पर किसी भी किस्म की उन्हें बीमारी है। मेरे पीछे मिलकर बोले, मैंने कहा था कि यहां पर कई लोग हैं जिनको दुआओं में रुकावट होती है। कितने जिनको दुआओं में रुकावट होती है, जब वो दुआ करते हैं तो उनसे दुआ नहीं होती, लेकिन आपने दुआ करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, इसका पता मतलब क्या है? इब्लीस का मुकाबला करते रहो, इब्लीस का मुकाबला। हाँ, ये नहीं कि पिछले हफ्ते किया था, हर वक्त और हर तरफ से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। संडे क्रिश्चियन मारे जाएंगे। कई लोग हैं वो संडे को जाते हैं और ज्यादातर को संडे को बहुत से कपड़े धोने होते हैं, बहुत से उनके काम होते हैं, सारी मसरूफियात उनकी संडे को होती हैं और शायद फिर उनके बहुत से संडे इसी तरह मिस होते जाते हैं। खुदा का शुक्र है तमाम चर्चेस के लिए, लेकिन याद रखिए खुदा का कलाम क्या कहता है? हर वक्त हर तरह से क्या करते रहो? रूह में दुआ और मिन्नत क्या करो जी? करते रहो। हालेलुया। मैंने कहा कि खुदा ने फजल दिया, एक अरसा हो गया मुझे ऐसे ग्रुप्स में दुआएं करते हुए और जाते हुए खुशारी और बेदारी से दुआ किया था। पिंडी में एक दफा हम एक जगह होल नाइट प्रेयर में थे और वो साहब जमीन पर झुके हुए थे और उन्हें किसी ने घंटा एक नहीं उठाया। तो मैं एक भाई को बाहर ले गया, मैंने कहा देखें ये दुआ में है या कि इनके लिए अब दुआ की जरूरत है। और जब उन्हें उठाया तो वो दुआ में बहुत गहरी नींद में जा चुके थे। वो झुके हुए सोए हुए थे, दुआ करते हुए जब नींद आए उठ के फिरना शुरू कर दिया। हालेलुया। आप में से कितने हैं जिन्हें गैर जुबानों का तजुर्बा हासिल है, जो गैर जुबानों में दुआएं करते हैं? कितने जो नहीं कर सकते? हाथ खड़ा करें। क्या आप यकीन करते हैं कि खुदा आपको गैर जुबान अता करेगा? हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है रूहानी नेमतों की आरजू रखो, ये अपने आप ऊपर से नासिल नहीं हो जाएगी। खुदा उनके वो शागिर्द जब उसके साथ है वो दुआ करने में नाकाम रहे, लेकिन खुदा का कलाम बयान करते इस बात को कि जब 120 की जमात बाला खाना पर थी और वो 10 दिन खुदा उनके हुजूर ठहरे रहे
अपने बाप दादा के, अपने शख्सी और अपने खानदानी गुनाहों का इकरार करते रहे और वो एक ही बात कहते रहे, खुदा हम पर रूह कुछ नाज़िल फरमा, हम पर रूह कुछ नाज़िल फरमा, हमें अपने रूह से भर दे। और लिखा कि 10वें दिन यूं हुआ कि आसमान उन पर रोया नाज़िल हुई, उन्होंने देखा आसमान पर से फटती हुई ज़बानें उन पर नाज़िल हुई। हालेलुया। और वो सब क्या हो गए जी, रूह कुछ से भर गए। और यही पतरस जो यीशु का इनकार करने वाला है, उसको छोड़कर जाने वाला है, जब रूह कुछ से भर जाते हैं तो फिर लोग उसके साए के इर्द गिर्द शिफा पाते हैं। हालेलुया। फिर खुदावंद की कुदरत उसकी जिंदगी में से जाहिर होती है। याद रखिए, ये उसका साया नहीं जो शिफा देता था, ये खुदावंद का जलाल था जिसने उसको घेरा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर खड़े के साथ इस वक्त तुम तमाम लोगों को खुदावंद जो दुआ करते हुए रुकावट महसूस करते हैं, जिन्हें शैतान और उनकी कुव्वतें रूहानी आलम में आगे बढ़ने से रोकती हैं, खुदा हम उन्हें तेरे फजल के तख्त के सामने लाते हैं। खुदा कोई भी तो नहीं जो खुदा इस बोझ और खून में खुदा जो कि खुदा दुआ करने के लायक है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है ये काम ना तो जोर से है, ना तवानाई से है, लेकिन रूह से है। और खुदा जब तक तेरा रूह खुशी खुदा हमें फजल न दे, हमारे अंदर आकर आए न भरे, हम दुआ करने के खुदा लायक नहीं ठहरते। इसलिए मैं दुआ करता हूँ तेरे कामों के साथ मिलकर खुदा तारीकी की वो क्यों बजाए, खुदा जो कि खुदा जो तेरे लोगों को दुआ करने से रोकती है, हम उन पर तेरी आग मांगते हैं यीशु के नाम में, हम उन पर तेरी आग मांगते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में शख्सी जिंदगियों में मज़्हब बहार हो, हमें जिंदगियों में मज़्हब बहार हो यीशु के नाम में। राजा बदल रबा शंदो रस्म आमीन। अपना छिपा हुआ हाथ बढ़ा खुदा मंदो के खुदा अगर छिपे हुए गुनाह खुदा रूहानी आलम में आगे बढ़ने से रोकते हैं, अपने बड़े यीशु के लफ्ज़ से धोकर पाकर साफ कर दे खुदा मंदो के खुदा। और यूं खुदा मंदो ये जिंदगियां खानदान पूरे तौर पर बहाल हो। खुदा वो लोग जो रातों को ख्वाबों में डरते हैं या तारीकी की कुर्तों में डराती हैं, हम मिलकर उन जादूगरों, उन जादूगरियों और चिल्लाकशी करने वाले लोगों पर तेरी आग मांगते हैं, तेरी आग आए, तेरी आग आए, तेरी आग आए। आमीन। और ये लोग पूरे तौर पर आजाद हुए। तेरा शुक्र यीशु के नाम में। आमीन। सब अपनी जगह पर बैठे। सिखाई दुआ में शरीक को मेरी दरखास्त है, सारी जमात खड़ी हो जाए और अपने हाथों को आसमानों की तरफ बुलंद कीजिए। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की मीठी और शीरी शराकत और रिफाकत हाज़िर जमाए के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन।